Good morning to all. Today discuss about PDP, plant design and project engineering. In also be fifth semester subject chemical process and plant design economics. My topic છે types of flow diagram. This one, different types of flow diagram. ये આપણે જોવાનું છે. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ 7 માર્કમાં જીટીયુમાં વારંવાર પૂછાયેલો છે. ઓકે, the different types in a flow diagram. First of all, the general discussion. The diagram many divided into the general three types and the general introduction જોઈએ આપણે. તો first of all type છે ને first one, qualitative flow diagram, quantitative flow diagram, and the third one is a combined detail flow diagram. જ્યાં first one, second one, third one, જેમાં ક્વોલિટેટિવ, ક્વોન્ટિટેટિવ અને કમ્બાઇન્ડ ડિટેલ. ઓકે, this is the finally and general discussion part for many years in the chemical engineering has used flow diagram to show the sequences of equipment and unit operations involved in the overall process, principally to simplify visualizations of the manufacturing procedures and indicate the quantities of material and energy that we were transferred. This diagram were generally identified as qualified the combined. ઓકે, હવે ડિસ્કસ કરવાનું છે આપણે ક્વોલિટેટિવ, ક્વોન્ટિટેટિવ અને કમ્બાઇન્ડ માટે. એ ડિસ્કસ કરવાનું છે. એન્ડ ધ manufacturing procedures and also indicate the quantities of material and energy that were transferred. This diagram were generally identified as qualitative, quantitative, combined details in a process flow diagram. Okay, qualitative flow diagram, this one, first point. A qualitative flow diagram indicate the flow of material, unit operations involved, equipment necessary, and special information on operating temperature and pressure. A qualitative flow diagram, okay, quantitative and qualitative બંને માટે છે. Okay, should be quantities of material required for the process any operations. And the preliminary flow diagram were made during the early stages on the design project. As the design moved toward completion, detailed information on flow quantities and equipment specifications become available, and a combined detailed flow diagram were prepared. These types of flow diagram show the qualitative flow diagram pattern and serve as based on the references જ્યાં બંને બેઝિસ પર છે. ઓકે, and this providing the equipment specification, qualitative data and the sample calculations. ઓકે, તો કોઈ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે કે સિમ્પલી quantities of a diagram and the any productions of nitric acid in a figure 2 જોઈશું આપણે ફિગરમાં, જે સાયક્લોબેન્ઝીન સલ્ફોનેટ દ્વારા કરવામાં આવશે. એન્ડ ધ કમ્બાઇન્ડ ડિટેલ ડાયાગ્રામ, એમાં કોમ્બિનેશન બોથ ડિટેલ્સ ક્વોલિટેટિવ ડિટેલ્સમાં જોવા મળશે. તો એમાં ડિસ્કસ કરીએ આપણે ફોર પ્રોવાઇડિંગ ઇક્વિપમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન એન્ડ ક્વોલિટેટિવ ડેટા એન્ડ સેમ્પલ ડેટા કેલ્ક્યુલેશન્સ. ઓકે, in a combined detail diagram with use for both details, qualitative and quantitative details હોય છે. એમાં મટીરિયલ બેલેન્સ, એનર્જી બેલેન્સ, કાઇનેટિક એનર્જી ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં જોઈશે. વિથ ધ એડ ઓફ કોમ્પ્યુટર અને સોફ્ટવેર એની ફ્લો ડાયાગ્રામ જે બંને માટે છે, ક્વોલિટેટિવ, ક્વોન્ટિટેટિવ અને કમ્બાઇન માટે. મોર કોમ્પ્લેટ મોડેલિંગ ઓફ ધ કેમિકલ પ્રોસેસીસ and the being the design is now possible once the overall flow sheets and the required equipment have been established. This is accomplished with process flow diagram.
The latter are approximate models to the actual chemical process that include all major processing, any operation unit, all necessary auxiliaries, equipment such as pump and compressors. Okay, the all material streams જે આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામ ઓલરેડી જોવાના છે કે વિચ ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામ. ઓકે, ઇનિશિયલી અવેલેબલ ફર્સ્ટ જોઈએ આપણે ઇઝ અ ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ. ઓકે, તો ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈએ આપણે ફર્સ્ટ. તો ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં શું છે? એઝ અ ફ્લો ડાયાગ્રામ ફોર મેન્યુફેક્ચરિંગ સોડિયમ ડોડેસાઇલિન. તો ફર્સ્ટ શું થશે? અહીંયાથી જોઈએ આપણે એ બેન્ઝિન, ડોડેસાઇન અને AlCl3 છે. હવે એઝ અ ક્વોલિટી જોવાની છે કે આપણને ડિટર્જન્ટની એક પ્રોસેસ છે, ડિટર્જન્ટ પાવડર. ઓકે, એની આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામ જોવાની છે. તો સિમ્પલી રિએક્ટરમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું એડ કર્યું છે? બેન્ઝિન, ડોડેસાઇન અને AlCl3. ઓકે, તો AlCl3માં આપણે જોવાનું છે કે રિએક્ટરમાં કઈ રીતે બાયપાસ થશે અને કઈ રીતે વર્ક કરશે, એ પ્રોસેસ જોવાની છે. Okay, the bypass to the distillation column in a benzene this way, this to this. Okay, then the dodecine is the this column, આ કોલમમાં જશે. હવે સ્ટીમ દ્વારા એને હીટ કરવામાં આવશે. એ હીટ થઈ ગયા પછી સેટલરમાં આવશે. then the reactor for alkylation in this process. Alkylation and bypass to the sludge STM દ્વારા છે. this one dodecine sulfur is a benzene, dodecine, AlCl3. જે રિએક્ટરમાં આલ્કિલેશન થાય છે પ્રોસેસ આ છે સેટલરમાં AlCl3 સ્લજ. ઓકે, તેમાં બેન્ઝિનને ડિસ્ટિલેશન કોલમમાં લઈશું આપણે આના દ્વારા, અને આમાં છે ડોડેસિન. હવે AlCl3 જે છે એ શામાં થશે? સ્લજ દ્વારા બહાર નીકળે છે. હવે જે કન્ટિન્યુ પ્રોસેસ છે ડિસ્ટિલેશન કોલમમાં, એ એમાંથી જઈને ક્યાં આવશે? ધીસ વન. એ જઈને ડિસ્ટિલેશન કોલમમાં આવશે. ત્યાર પછી રિએક્ટરમાં આવીને પછી ઓલિયમ, ધીસ વન. એન્ડ ધ સલ્ફોનેટેડ પ્રોસેસ છે એ સેપરેટરમાં થઈને સ્પેન્સેટેડ બહાર નીકળશે. H2O ઇનલેટ કરો એ ચિલિંગ પ્રોસેસ માટે. H2O ઇનલેટ અને આઉટલેટ ઇઝ અ હેવી હાઇડ્રોકાર્બન આલ્કિલેટેડ પ્રોસેસ મળશે આપણને. અહીંયા આપણને હેવી હાઇડ્રોકાર્બન આલ્કિલેટેડ મળશે. એન્ડ દેન ધ રિએક્ટર સલ્ફોનેટેડ ઇન ધ ઓલિયમ H2O સેપરેટર અને સ્પેન્ડ એસિડ છે એના બેઝિસ પર આપણે જોવાનું છે. સ્પેન્ડ એસિડ બહાર કાઢે છે. એન્ડ ધ ઓલિયમ ઇન ધીસ ફોર્મેટ और H2O इनलेट आउटलेट. देन द न्यूट्रलाइजर करશે એને પ્રોસેસને. શું કરશે? ન્યુટ્રલાઇઝર રિએક્ટર ઇન ધીસ એડિંગ અ NaOH. મિક્સ કર્યા પછી NaOH ઉમેરો, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, જે શું થશે? ન્યુટ્રલાઇઝર રિએક્ટરમાં આવશે. દેન ધ કમ્પ્લીટલી બાયપાસ ટુ ધ સ્પ્રે ડાયર. જે આપણે સ્પ્રે ડાયર કરીને કમ્પ્લીટલી જે ડસ્ટ પાવડર હોય ને છૂટો પડે એને આપણે સ્પ્રે ડાયર કહેવાય એને. ઓકે, ઇઝ અ ડિટર્જન્ટ પ્રોડક્ટ આપણને અહીંયાથી મળશે. સ્પ્રે ડાયર અને સાયક્લોન સેપરેટર બી કહી શકાય છે. આપણે સ્પ્રે ડાયરમાં જે હોટ એર ક્રાસ કરીએ ને આપણે ડિટર્જન્ટની જે સોલિડ પ્રોસેસ છે એ તો કમ્પ્લીટલી ડ્રાય પ્રોડક્ટ મળશે, ડિટર્જન્ટની ડ્રાય પ્રોડક્ટ. ઓકે, આ છે આપણો ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ. ચાલ આવી ગયો. એક વખત ધ્યાનથી ફિગર જોઈ લો. સિમ્પલી બેન્ઝિન, ડોડેસિન, AlCl3 અને બાયપાસ પ્રોડક્ટ મળે છે આપણને એ ડિટર્જન્ટ પ્રોડક્ટ. એ ફર્સ્ટ રિએક્ટરમાં આપણને બેન્ઝિન નાખીશું, સેકન્ડ રિએક્ટરમાં આપણે નાખીશું ડોડેસાઇન, અને જે બહાર નીકળશે છે સેટલર AlCl3 છે. ત્યાર પછી એ NaOH ડિસ્ટિલેશન કોલમમાં બાયપાસ થશે. રિએક્શન થયા પછી રિએક્ટરમાં જશે. એમાં આપણે ઓલિયમ એડ કરીશું. આમાં ફર્સ્ટ જે ડિસ્ટિલેશન કોલમ છે તેમાં હેવી હાઇડ્રોકાર્બન આલ્કિલેટેડ બાયપાસ થઈ જશે અને સેપરેટર સ્પેન્સેટિસ દ્વારા એનું બહાર નિકાલ થઈ જશે.
દેન જે ન્યુટ્રલાઇઝર રિએક્ટર છે એ કમ્પ્લીટલી મિક્સિંગ થશે પ્રોસેસમાં, પછી એ સ્પ્રે ડાયરમાં જઈને ડિટર્જન્ટ પ્રોડક્ટમાં બિલ્ડિંગ કરશે, બિલ્ડર ઇન ધ સ્પ્રે ડાયર. ઓકે, ઇઝ અ હોટ એર સ્પ્રે ડાયર ઇન ધીસ builders for detergent product. Okay, this is a simply flow diagram, qualitative અને quantitative flow diagram. Okay, જનરલી થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. લાસ્ટ પોઈન્ટનું છે જે એમાં initiative in a block flow diagram was not very useful to the design engineering. However, for modern simulation software achieved a high degree of reliability that permits some process to go directly from the block flow diagram to actual construction. The present process flow diagram can also assist in other aspects of design for any including equipment sizing for the piping, networking, design and also control scheme for the all process diagram માટે. ઓકે, સિમ્પલી જે આપણે પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈએ તેમાં આપણે ડિટર્જન્ટ પાવડરના પ્રોડક્શન લીધું છે. ઓકે, ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેકન્ડ વન જોઈશું આપણે ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ. ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં એનું એટલું જ છે કે આપણે કેટલી ક્વોલિટી એની યુઝ કરીશું તે જોવાનું છે. બરાબર, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ. આ સિમ્પલી ફ્લો ડાયાગ્રામ પ્રોસેસિંગ છે આપણે ડિટર્જન્ટની, પણ એમાં કેટલું આપણે વસ્તુ લીધું છે તે જોવાની છે આપણે. બરાબર, ડિટર્જન્ટની પ્રોડક્ટ મળે છે, પ્રોસેસ એ છે, પણ એમાં ક્વોન્ટિટેટિવ. પહેલાં આપણે ક્વોલિટી જોઈ અને એમાં ક્વોલિટી જોવાની રહેશે. તો આપણે 3 પછી જતી બેન્ઝીન, આલ્કિલેટર અને AlCl3, જેમાં આપણે કેટલી વસ્તુ કેટલી લીધી છે તે જોઈએ. આમાં 11,145 લેબર એટલે પાઉન્ડમાં લીધું છે આપણે 11,000. હવે આ પાઉન્ડને 114 લેબર પાઉન્ડ બાયપાસ કરીએ તો ફ્રેક્શનેટરમાં આવશે, અને આટલા પાઉન્ડ છે 38,677 લેબર એ બાયપાસ થશે અને સ્લજ થઈને AlCl3 નીકળશે. હે ને, આ દવા ફિગરમાં જુઓ તમે, સ્લજ નીકળે છે ને બહાર, આ દવા AlCl3. સેમ ડાયાગ્રામ છે, ખાલી એને તમને બતાવ્યું છે. ઓકે, કેટલા લેબર લીધો છે, કેટલા શું લીધું છે તે જોઈ લો એકવાર. આલ્કિલેટર, હવે ડોડી સાઇનમાં કેટલા લેબર લીધું છે, ફ્રેક્શનેટરમાં જુઓ, હેવી એન્ડ્સમાં જુઓ, સલ્ફોનેટરમાં જુઓ, પછી તમને વોટર એડ કર્યું છે તેમાં સેપરેટર થાય છે, તે સ્પેન્સેટિક એસિડમાં કેટલું મળે છે 70%, ન્યુટ્રલાઇઝર થાય છે, કોસ્ટિક સોડા છે એમાં લેબર કેટલું છે, સ્પ્રે ડાયરમાં કેટલું મળે છે, અને ડિટર્જન્ટ આપણને કેટલું મળે છે ક્વોલિટીમાં. તો 50,000 લેબર એટલે પાઉન્ડનું આપણને આટલું મળે છે ડિટર્જન્ટ. ઓકે, ક્વોન્ટિટી આટલી ક્વોન્ટિટી આપણને મળે છે. ઓકે, ઇઝ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લો ડાયાગ્રામ. જે ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ હતો આપણે એમાં ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવ જોયો, ક્વોન્ટિટેટિવ. સેકન્ડમાં આપણે જોયું એના રીતે. ઓકે, તો આપણને કમ્પ્લીટલી ખ્યાલ આવી ગયો કે શું કરવાનું છે તે. થોડું ડિસ્કશન કરીએ રિવિઝન પાર્ટમાં. આ પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામ વડે જ આપણે. So qualitative flow diagram indicate the flow of material in the unit operations, involve the equipment necessary and a special information on operating temperature and pressure. A quantitative flow diagram shows the quantities of materials required for the process operations. Preliminary flow diagram were made during the early stages of the design project as the utilizes process bypass to the detergent product. Is the qualitative and also quantitative flow diagram. With the aid of the computer software, a more complete modeling of the chemical process being designed is now possibilities. Once the overall process and the required equipment have been established, this is accomplished with the process flow diagram. For the latter are approximate mode of the actual chemical process that include all major processing operations, that all necessary auxiliary and equipment such as the pump, compressor એનો યુઝ કર્યો આપણે. અને આપણે કોઈ બી તમે ફ્લો ડાયાગ્રામમાં વસ્તુનો યુઝ કરી શકો, એવું નહીં કે રિએક્ટર, વેસલ્સ અને કોઈ બી પ્રોડક્શનની આપણે કોઈ બી ફ્લો ડાયાગ્રામ લઈ લો, જે આવશે આપણી ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં, અને સેકન્ડ વન આવશે આપણે ક્વોન્ટિટીમાં. ને ક્વોન્ટિટીમાં પણ એટલું જોવાનું રહેશે કે કોણ કેટલું આપણે વસ્તુ યુઝ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે. બરાબર, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ કે વોટ ઇઝ અ પાયલટ પ્લાન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લેબોરેટરી પાયલટ પ્લાન્ટ.
એ થોડું રિવિઝન કરી લઈએ કે પ્રી કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ જે એમ્પ્લોય દ્વારા કરવામાં આવે અને એની પ્રોડક્શન થાય એને ઓછા વોલ્યુમમાંથી બી અને નવી ટેકનોલોજી તેને કહીશું આપણે પાયલટ પ્લાન્ટ. તો શું છે સ્ટેટમેન્ટ? અ પાયલટ પ્લાન્ટ ઇઝ અ પ્રી કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ that employs new production technology and order produce a small volume of a new technology based product mainly for the purpose of learning about new technology. જે નોલેજ ઓપ્ટેન ત્યારે કરીએ આપણે ડિઝાઇન ઓફ ફૂલ સ્કેલ પ્રોડક્શન માટે કોમર્શિયલ પ્રોડક્ટ છે એઝ વેલ એઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ છે અને સપોર્ટ સિસ્ટમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એના બાબતે. એ પાયલટ પ્લાન્ટમાં જે અલગ અલગ પોઈન્ટ જોયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ આપણે યુઝ કરીએ ને. તો પેલું ઇક્વિપમેન્ટ આપણે કહ્યું હતું પાયલટ પ્લાન્ટ પ્રી એન્જિનિયરિંગ એમાં પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં જોઈ ગયા હતા ને એ જે ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લો ડાયાગ્રામ આપણું આ છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ હતો એમાં એન્જિનિયરિંગ મોડેલિંગ ઓપરેશન્સ ઓપ્ટિમાઇઝેશન્સ કહેવાય કે ડિઝાયર્ડ ટુ અનડિઝાયર્ડ પ્રોડક્ટમાં આપણને જોવા મળે ડિઝાયર્ડ ટુ અનડિઝાયર્ડ. એમાં ઓટોમાઇઝેશન જોઈએ તો ફેબ્રિકેશન્સ એન્ડ એસેમ્બલી ધ પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામ ધ ટેસ્ટિંગ ફોર એની ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ સ્ટેન્ડ અપ ટ્રેનિંગ પીરિયડ ફોર ધીસ રિએક્શન્સ. દેન ધ રાઇટ ડિટેલ સિલેક્શન મટીરિયલ કન્સ્ટ્રક્શન આપણે નેક્સ્ટ સેક્શનમાં જોવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ સેક્શનમાં આપણે જોઈશું.